সৃজনশীল। আমি আমার মনের মতো করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমি আমার সংসার চালাবো, আমি আমার ছেলে মেয়েকে কিভাবে মানুষ করাবো, আমি নিজেই সৃজন করি, পরিকল্পনা গ্রহণ করি, যাতে করে পরিবারকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি। কিন্তু আমি আমার মতো এই সৃজন করলে পরে হবে না, আমার পরিবারের যত সব লোক আছে তাদেরকে নিয়ে আমার বসতে হবে, তা না হলে সেই সৃজনশীল পরিকল্পনা হবে না। Bangladesh is a country known for its immense diversity, for its scenic landscapes, natural resources, and mostly for diverse ethnic identities, languages, and a varied culture. And the country is also known for its peace-loving large population and the harmony within. The nation has a dream to mark itself as a middle-income country in a very short time. But misunderstandings often cloud the horizon. Lack of trust and the will to work together disturbs the harmony. Some indigenous peoples feel that policymakers take measures that overlook their needs and cause them to feel excluded in the process of development. Rimila Hawi shows a shadow. Her home in Sherpur, some 200 kilometers north of capital Dhaka, is now turned into a holiday resort. আমার এখানে ঘর আসছিল, এই যে ও যে সেমেতে আছে না, সেমেতে এখানে ঘর আসছে, আমি দিছিলাম না। A mini zoo is there. Her children feed the deer. The once Garo village is now a picnic spot since early 90s. Hundreds of people flock there to spend a day in the middle of this once indigenous community. How much does the resort contribute to this Garo community? Says the caretaker, Shotendra Sangma. সরকার যে এখানে যে অবকাশ পর্যটনটা বানাইলেন, এটা কি আদিবাসীদের জন্য কি হয় নাকি? এটা তো তাদের ব্যক্তিগত ইনকাম, কিন্তু আদিবাসীদের কোনো ইনকাম নেই। Article 6.1b of ILO Convention 169 states the government shall establish means by which these peoples can freely participate to at least the same extent as other sectors of the population at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programs which concern them. In Madhupur, Narayan is measuring his last days on his ancestral land. The Koch community here has been struggling to preserve the inherited graveyard in the forest land. For generations, this vast forest, located some 100 kilometers from Dhaka, was the homeland of Garo and Koch people. The indigenous peoples lived in this forest and took care of it. Once it was full of animals, birds and their fodder. Even 90 সাল পর্যন্ত যে বনে যে পশু পাখি ছিল, শূকর ছিল, হরিণ ছিল, বাঘ ছিল, সেটা আস্তে আস্তে এখান থেকে বিলীন হয়ে গেছে। The forest department has been leasing out the forest land for social forestation. The lessee ousted the indigenous peoples from their hereditary lands and chopped off trees to plant fruits.
The forest is almost extinct. Narayan's community has been striving to get hold of the lone graveyard where they used to bury their forefathers. এখন যাদের প্লটের মধ্যে বসে উডলট প্লটের মধ্যে বসে তারা ওই শ্মশানটা আমাদের জবরদখল করে নিচ্ছে গা। আমরা বারবার লিখিতভাবে বন কর্মকর্তার কাছে এলাকার প্রতিনিধিদের কাছে আমরা অনেক জানিয়েছি, অনেক লিখিতভাবে আবেদন করেছি। তারা শুধু আশ্বাসই দেয়, কিন্তু আমাদের স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত করে দেয় না আমাদের শ্মশান ঘাটের জন্য। Article 5A says the social, cultural, religious and spiritual values and practices of these peoples shall be recognized and protected. Due account shall be taken of the nature of the problems which face them both as groups and as individuals. I Banglani hashi chali dangning Banglani mon shumanu I Banglani hashi chali dangning. And how do the indigenous peoples consider land? They consider land as Mother Earth, with what they have a sustainable relationship. The indigenous peoples neither tend to tame nor try to conquer nature. ভূমি না থাকলে আপনি নাই, ভূমি না থাকলে ঈশ্বরও সেটা সহ্য করবে না। কারণ আমি কোথায় থাকবো? আমি আকাশে থাকবো? আমি মরে গেলে আকাশে আমাকে কবর দেওয়া হবে? ঠিক আছে, মাটি হইল সবচেয়ে বড় সম্পদ, ভূমি। এই ভূমির জন্যই আমরা তো আন্দোলন করি, কথা বলি। In Tangail, the government decided to make an eco-park in an area with Garo villages, but it was turned down after the indigenous peoples defied the decision. The indigenous peoples believe it would have destroyed their home, livelihood and culture. The eco-park project was withheld with a cost, the cost of lives. আমরা বাধা দিলাম, আমাদের জমিগুলো সহকারে যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো তখন তারা আলোচনার জন্য ডাকলো, কিন্তু প্রকল্প পরিকল্পনার আগে কোনো ধরনের আলোচনাই আমাদের সাথে করে নাই। শুধু একবার না, একাধিকবার কিন্তু ইকো পার্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে এবং সেই আন্দোলন করতে গিয়ে কিন্তু বেশ কয়েকজন প্রিন্স নালের মতো ব্যক্তিরা জীবন দিয়েছেন। আদিবাসীদের সাথে সত্যি যারা নেতৃত্ব দেয় এখানে, তাদের সাথে বসে কি কি কাজ করবে সেটা যদি আলোচনা করে সেই অনুসারে যদি প্রকল্পটা আনে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা যদি আদিবাসীর সাথে বসে, তাহলে পরে সেটা সংখ্যাতে এড়ানো যেত। Article 6.1a of ILO Convention 169 states, governments shall consult the peoples concerned through appropriate procedures and in particular through their representative institutions whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly. ILO Convention 169 বাস্তবায়নের সময় আইনি এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে তাদেরকে প্রভাবিত করে এরকম সব ইস্যুতে আদিবাসীদের সাথে রাষ্ট্র পরামর্শ করা উচিত, এবং সেটা করতে হবে তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বশীল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং উপযুক্ত পরিবেশে। আমার মনে হয় যে এফেক্টেড গ্রুপ বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং যারা উপকৃত হতে পারে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আইনটাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে করলে, আইনটাকে সার্বজনীন করলে, গ্রহণযোগ্য করলে এটার যে উদ্দেশ্য আইন করা হয় সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে এবং সমাজ উপকৃত হবে, রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে, গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সংঘাত হয় অসন্তোষের কারণে, বিভাজনের কারণে, বৈষম্যের কারণে। সংবিধান প্রণয়নের সময় বলুন অথবা স্থানীয় পর্যায়ে ছোট্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বলুন, তাদের সেটা আলোচনা করা উচিত এবং তাদের মতামত নিয়ে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সেটা বাস্তবায়ন করা উচিত। আমি চাপিয়ে দিয়ে কোনো উন্নয়ন যদি করতে গেলে এটা উন্নয়ন হবে না। আমি চাপিয়ে দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত যদি নিতে গেলে পরে এটা কিন্তু রাষ্ট্রীয় মঙ্গলে আনবে না, বরং যে আমাদের জন্য একটা সংঘাতের সৃষ্টি হবে। The country has experienced many such conflicts in the plain and hilly lands. Many died, many more were injured in resistance against decisions that the governments took for decades. The indigenous peoples claim such development projects were not meant for them.
যে গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ, ক্ষমতাহীন মানুষ, আদিবাসী পাহাড়ি মানুষ উন্নয়নকে ভয় পায়। কিন্তু উন্নয়নকে ভয় পায় এটা কেমন কথা? উন্নয়নকে তারা এই কারণে ভয় পায় যে এক পক্ষের জন্য যেটি উন্নয়ন, আরেক পক্ষের জন্য সেটি দুঃখ, কষ্ট, ধ্বংস। Article 5C of the Convention reads, policies aimed at mitigating the difficulties experienced by these peoples in facing new conditions of life and work shall be adopted with the participation and cooperation of the peoples affected. উন্নয়নের বড় অংশ হলো অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব, কনসালটেশন এবং পার্টিসিপেশন। সেই জন্য উন্নয়ন হবে সংলাপের মাধ্যমে, এটা অর্থপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিকভাবে একটি পলিসি আছে, সেই পলিসিকে আমরা বলছি ফ্রি, প্রায়র অ্যান্ড ইনফর্ম কনসেন্ট। আপনি যদি কোনো মানুষের উন্নয়ন করতে চান, আপনি সেই মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলবেন, তারা কি চায় সেটি হবে মূল কথা, আপনি কি চান সেটি বড় কথা নয়। অংশীদারিত্ব বলতে যেটা বোঝানো হয় জনগণের কোন উন্নয়ন প্রকল্পটা তাদের জন্য ভালো একটা ফল বয়ে আনবে, এই দিকগুলো কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত করা হয় না। Convention number 107 on Indigenous and Tribal Populations was ratified by 27 countries, while 22 countries ratified ILO Convention number 169 on Indigenous and Tribal Peoples. Bangladesh signed ILO Convention number 107 in 1972, but is yet to ratify Convention number 169. Also, the first general fundamental principle of Convention number 169 is non-discrimination. আমাদের বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা উত্তরাঞ্চলের যে আমাদের জেলাগুলোর মধ্যে তাদের সংস্কৃতি, ভাষা আলাদা আছে। তারা কিন্তু আদিবাসী না, তারা উপজাতি, ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী, আলাদা একটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। সেইভাবে আমাদের সংবিধানেও তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী হিসাবে, আলাদা উপজাতি হিসাবে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই ব্যাপারে একটা বিভ্রান্তিকর ধারা যোগ করা হয়েছে। এই আদিবাসী সমূহকে কখনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, কখনো উপজাতি এইসব নামে অভিহিত করা হয়েছে। আমি মনে করি সংবিধানের এই বিভ্রাট মানে সংশোধন করা দরকার এবং সকল জাতিসত্তা সমূহকে যারা বিভিন্ন ভাষা নিয়ে আছেন তাদেরকে এক নামে আদিবাসী জাতিসত্তা সমূহ হিসাবে ডাকা উচিত। বাংলাদেশ সরকার দুটি কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত 1966 সনের একটি কনভেনশন, আরেকটা আছে যে ইকোনমিক সোশ্যাল রাইটসের উপরে। দুটোতেই কিন্তু লেখা আছে যে অল পিপলস হ্যাভ দ্য রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন। তো সুতরাং আদিবাসী জাতিসত্তারা সেলফ ডিটারমিনেশন নাই, অন্য জাতিসত্তার সেলফ ডিটারমিনেশন, এটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে সেটা বৈষম্যমূলক। সুতরাং বাংলাদেশ সরকার আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করুক আর না করুক, ওই দুটো কভেনেন্ট করেছে এবং প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু জিনিস আছে যে কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল, সেখানের ভিত্তিতে এখন আর বলা যাবে না যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদিবাসী জাতিসত্তাদের নেই, অন্য জাতিসত্তার থাকলে তাদেরও থাকবে। The spirit of consultation and participation constitutes the cornerstones of Convention number 169, on which all its provisions are based. The Convention requires that Indigenous and tribal peoples be consulted on issues that affect them. আইএলও কনভেনশন এর মূল বক্তব্য হলো আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি, আদিবাসীদেরকে আরও বেশি করে রাষ্ট্রের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মানে নিজের ভূখণ্ডে থেকে, নিজের রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে তাদের স্ব উন্নয়ন। After 25 years of low-intensity guerrilla war waged in reaction to violations and suppression of the rights of indigenous peoples in the hills, the government of Bangladesh signed Chittagong Hill Tracts CHT Accord with Parbotto Chattogram Jonosangoti Shomiti on December 2, 1997. According to the CHT Accord, land administration, law and order,
primary and secondary education, public health, livestock, fisheries, small and cottage industries should be transferred to 3 district councils, which are directly subordinate to the CHT Regional Council. 3 পার্বত্য জেলায় ডেপুটি কমিশনাররা সমতল ভূমিতে যেভাবে তাদের অবস্থানটা ভূমিকাটা অনেকটা সেভাবে তারা বলবৎ রাখার একটা চেষ্টা করছে, যেটা পার্বত্যায়ন চুক্তিকে লঙ্ঘন করে। এখানে এই কোনো কি বলবো উপজাতি বা মানে বাঙালি এইভাবে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা আলাদাভাবে করা হচ্ছে না। বিকজ উন্নয়ন বোর্ড যখন প্রজেক্ট নেয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ যখন প্রজেক্ট নেয়, এই রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় যখন প্রজেক্ট নেয়, এখানে কিন্তু এই বাঙালিদের জন্য, এটা পাহাড়িদের জন্য এইভাবে না। এখানে হচ্ছে যেখানে প্রয়োজন প্রকল্প ডেভেলপমেন্টগুলো হচ্ছে নিড বেসড। হ্যাঁ, তো এখন সম্পৃক্ততা বলতে শান্তি চুক্তিতে বলা আছে যে কোন কমিটিতে কতজন থাকবে, কারা থাকবে, সেখানে তো এটা আইনেই ভাগ করে দিছে। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা যেটা নেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিড বেসড। এটা পাহাড়ির, এটা বাঙালির, এভাবে তো টাকা ভাগ হয় না। আর উন্নয়ন ক্ষেত্রে সেই উন্নয়ন যে মিনিস্ট্রির মাধ্যমে হোক অথবা আন্তর্জাতিক সংক্রান্ত সম্পৃক্ত কোনো উন্নয়ন হোক, সেগুলো কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় করবে। এইটা আইনে থাকলেও এটা কিন্তু এখনো কার্যকর করা যাচ্ছে না। তবে যে ক্ষমতাগুলো তাদের কাছে হস্তান্তর করার কথা চুক্তির মধ্যে আছে, সেগুলোর একটা বিরাট অংশ এখনো পর্যন্ত হয়নি। Article 6B